Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. This will be lecture number 5 and we'll start unit 1 of our course. Linear equations of first order. So in these sections, we'll discuss that ordinary differential equations and its solutions. For that, we'll try to understand what is the meaning of these words. This is your first unit, linear equations having first order, what it means. So anyone, please tell me, so what do you mean by the linear equation? What is the meaning of linear equations? Can anyone comment? You can unmute and talk. Ax plus by is equals to c type No, of no, equation is called. just linear Degree equation. one equation. Yeah, it's a degree 1 equations. Degree 1 of what? Whatever unknowns, whatever variables are there. Like that, you have seen the equation of line. What is the equation of line? Ax plus by equal to c. So this is an linear equations. You might have seen in geometry the equation of plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. Might be normal form or equal to constant like that. Whatever unknowns are there here, a, b, c are the constants, y are the unknowns, x, y, z are the unknowns. Whatever unknowns, whatever variables, they are having degree 1. What do you mean by degree? What is the meaning of degree? Can anybody tell? Degree means Power. The highest power of non-zero coefficient. highest power of non-zero coefficients. Okay, I'll write one equation x cube y x y raised to 4 x plus z. This is equation in 3 variable. Can anyone tell what is degree of this equation? 4. This is x, huh? It is x. X into y raised to 4. 3, sir. 3. 3. How many of say degree 3? Can raise your hands. Degree 4 or any else terms. Okay, what you have to do? You have to come any questions. Now this is non-linear equations. They are not linear. Everybody have these two are the linear terms. X is linear term, Z is linear term, but these two are non-linear terms. You have to find the power of term together term. So X has power 3 and Y has power 1. So this term has degree. The Three. first term has degree. How much degree? First term? 3. No, it's not. Combining effect. Its degree is total 4. We are talking about multinomial, not polynomial. Its degree is 4 because x has power 3, y has power 4, and multiplication means it is one term. This is first term of this equation. This is second term of the equations, third term of the equations, and fourth term. It has 4-degree term. It is. This is 5-degree term. This is 1-degree term. This is 1-degree term. And among that, who is the highest one? 5. 5. So it is of a degree 5 polynomial, multinomial, not polynomial. Multinomial means there are more than one variable. Polynomial you can see 1 plus x cube plus x raised to 4 equal to 0. This is the polynomial. Polynomial in the variable x, and it has degree 4 because the highest coefficient is non-zero here. That is 1, and its power is 4. That's why its degree is 4.
So degree meaning that. Now here you can see we have the terms of highest degree 1 or 0, because this is constant here. Constant term has degree. Constant term means what? It can be referred as x raised to 0 or y raised to 0 also. Constant term will be referred to be degree 0. This A is constant term, so it has degree 0, it has degree 1. So total combining it has degree 1. So every term has degree 1 or 0 here in the expression. That means they represent the linear equations. Linear comes from the equation of line, because in the equation of line every term has degree 1. Now this is equation of plane. Every term has degree 1 or 0. Constant term has degree 0 here. So highest order in this expression will be 1. So these are the linear equations. Okay. Now we'll try to define what we mean by differential equation. Differential equation. Anybody can tell the definition that you know? If you know, please you can. What do you mean by differential equation? Unmute करून बोलू शकतो The आपण. equation which contains differential coefficient dy by dx. Okay, differential coefficients. Others. What else? Equation means equality term. Some quantity, two quantity has to be equal. Equation means A less than B, B greater than A. This will not equation. Huh? They are just mathematical inequality. Mathematical terms you can call. Whenever you have some term x, some term y, and you put some equality means these two terms are equal. That type of terms will call as equations. So these are not equal. Sometimes by mistakenly we are called this as also equation. Huh? This is not equation. Likewise, this is also not equation. Equation means what? Equality sign should be there. Okay. So differential coefficients, what else? Only differential coefficients will be there. What do you mean by differential coefficients? We have some quantity y, we have some quantity x. One quantity is depend on other quantity, that we call it as dependent quantity, and definitely other quantity has to be independent. Dependent, independent, you might have learned in linear algebra. So this y is depends on x. Whatever x you take, according to that x, value of y will change. That means y is function of x. y ला या ठिकाणी डिपेंडेंट म्हणायचं, x ला इंडिपेंडेंट म्हणायचं. आता आपण काय करतो, डिपेंडेंट व्हेरिएबलचा रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल x करतो. Delta y with respect to delta x. Delta y will be the rate of change of y with respect to rate of change of x. When you take limit delta x tends to 0, it will be approximately your just dy by dx. And geometrically, this dy by dx stands for slope. Slope you can call tangent at curve y equal to f of x. Some curve is there, suppose, and suppose at some point you are finding derivative. What it means, you are finding tangent at that point. This tangent represents the slope or differential coefficients. And it's if it is first order. First order means what? You are differentiating only first times. You are differentiating this only first times. If you differentiate it second times, then what it means? It will be second order. d2y by Yeah, d2y by dx square. That is second order. You are dx taking the square. second derivative here. If you use third times derivative terms, it would third derivative. And degree of differential equation means what? जे काय इक्वेशन मधलं हायेस्ट ऑर्डर असेल त्याचा पॉवर. म्हणजे आता इथं समजा dy by dx हायेस्ट ऑर्डर आहे, याचा जो काय पॉवर असेल त्याला डिग्री म्हणायचं. आणि ही डिग्री ज्या ठिकाणी 1 असेल त्या ठिकाणी त्याला काय म्हणायचं? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तर डिफरन्शियल इक्वेशन काय असतं? इक्वेशन ज्यामध्ये डिफरन्शियल कोएफिशियंट्स असतात, एखाद्या डिपेंडेंट व्हेरिएबल असतील, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असतील, आणखी काही कॉन्स्टंट असतील, ह्या सगळ्यांचा मिळून जो काय तयार होईल इक्वेशन स्वरूपात दिसेल, त्याला आपण अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला त्याला आपण डिफरन्शियल इक्वेशन असं म्हटलेलं आहे.
आता आपण तशी डेफिनेशन या ठिकाणी करणार नाहीत. आता आपण पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल आपल्या लेवल प्रमाणेच आपल्याला डेफिनेशन करावं लागेल. आपण काही बेसिक गोष्टी शिकलो त्याचा उपयोग करूया त्या ठिकाणी. सपोज f is a complex valued function. कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड आपण काय ते पाहिलेलं आहे. सपोज f is complex valued function. नंतर या चल थांबा अर्धा तास. Function defined for all real x in interval I. Let me take another thickness so that I can see. Okay, function defined for all real x, real x in I, defined for all real x in I. And suppose y is some complex valued function, or suppose this complex y in some set yes. आणखी सोप्या भाषेत सांगणार मी या ठिकाणी. आता x आणि हा y आपण डिपेंडंट म्हणायचं या ठिकाणी. तो y असेल तो डिपेंडंट असेल आणि हा जो x आहे तो इंडिपेंडंट आहे. या हिशोबाने आपण या ठिकाणी लिहितोय द व्हॅल्यू ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू f म्हणत नाही मी त्या. द व्हॅल्यू ऑफ function f at some point x comma y, it is denoted by f of x comma y. x हा आणि y हा कॉम्प्लेक्स आहे, x हा रिअल इंटरवल मधला आहे या प्रकारे. आता डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपल्याला महत्त्वाचं काय करायचं, आपल्याला एक प्रॉब्लेम असोसिएटेड टू f आपल्याला फाइंड करायचं कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन फाय. वी नीड टू फाइंड कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन फाय ऑन इंटरवल I. याचा डोमेन सुद्धा काय असावा, जो x ज्या ठिकाणी घेतला त्यामध्ये, म्हणजे जो फाय ऑफ x असेल, हा फाय ऑफ x असेल ऑन डोमेन I, हा डिफरन्शिएबल असावा. त्या इंटरवल मध्ये याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट असावा. दिस शुड बी डिफरन्शिएबल. कुठे? इंटरवल I मधल्या सर्व ठिकाणी. तर या दोन कंडिशन अगोदर लिहितोय त्याने. फाय ऑफ x हा कंपल्सरी S सेट मध्ये असावा आणि दुसरा फाय डॅश एक्स, ज्याला आपण y डॅश किंवा dy बाय dx म्हणू. फाय डॅश एक्स हा काय असेल, f ऑफ x कॉमा y म्हणजेच फाय ऑफ x. इथं y च्या ऐवजी मी काय केलंय, फाय ऑफ x लिहिलेलं आहे. इन्स्टेड ऑफ y आय हॅव रिटन फाय ऑफ x. ह्या दोन कंडिशन सध्या लक्षात ठेवा. आता डिफरन्शियल इक्वेशनचे आपण डेफिनेशन करूयात. आता f ची व्हॅल्यू ऍट एक्स वाय, फंक्शन f हॅज व्हॅल्यू f of x comma y, and then y dash is equal to f of x comma y. अशा फॉर्मचे इक्वेशन जरी x y इकडे असेल, आपण y dash इक्वल टू शेवटी लिहू शकतो आपण. जरी समजा तुमचा असं असेल 3y dash प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0, y dash इक्वल टू शेवटी आपण लिहू शकतो, म्हणून हा फॉर्म लिहिला मी. y dash इक्वल टू f of x y, वेअर हा y dash काय असणार आहे, नोटेशन y dash हा असेल dy by dx. हा ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह आहे. There are two types of derivative you might have seen in BSc. If independent variables are more than one, this ordinary stands to be partial derivative. Partial derivative आपण पाहिले. आता x हा इंडिपेंडंट एकच असेल, डिपेंडंट एकच राहतो नेहमी, पण इंडिपेंडंट जर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असेल तर त्या ठिकाणी पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह पिक्चर मध्ये येतात. हे जे लिहिलेलं आहे y डॅश इक्वल टू f ऑफ x y, यालाच काय म्हणायचं, दिस इज कॉल्ड an ordinary differential equation of first order. It is ordinary differential equation of first order. Ordinary differential equation of first order. आणि वरती जे लिहिलंय ना की असा जर y तुम्हाला मिळाला, y इक्वल टू फाय ऑफ एक्स सॅटिस्फाय करणारा, हे वर दोन कंडिशन दिलेत पहा. म्हणजे आता त्याला वर घेऊन जातो मी. या ठिकाणी पहा, हा y फाय ऑफ एक्स ला आपण y म्हणणार आहोत आणि y डॅश हा फाय डॅश आहे, हा y डॅश इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y. त्या ठिकाणी y इक्वल टू फाय ऑफ एक्स
समजा इनिशियल कंडिशन असतील तर कॉन्स्टंट राहणार नाही. अशा y असेल ज्या ठिकाणी ह्या दोन कंडिशनला सॅटिस्फाय करणारा त्या phi of x ला काय म्हणायचं, या डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणायचं. दिस phi इज कॉल्ड सोल्युशन ऑफ दॅट गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. आता या ठिकाणी एखाद्या वेळेस असं होऊ शकतं की एक्झाम्पल असं होऊ शकतं की f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. f हा तुमचा जो समजा लिहिला तुम्ही y डॅश इक्वल टू f ऑफ x y, अँड इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. Independent of y म्हणजे काय? There is no y term involved here. Means what? This y dash is just f of x. There is no y involved here. या ठिकाणी आपण याचं सोल्युशन असं काढू शकतो आपण y dash म्हणजे काय, dy by dx इक्वल टू f of x. आपण बीएससी ला व्हेरिएबल सेपरेबल मेथडने केलेला dy इक्वल टू f of x इंटू dx, आणि काही इनिशियल कंडिशन दिलेले असेल आपल्याला. इनिशियल कंडिशन प्रमाणे आपण जो आहे इंटिग्रेशन ऑफ dy इंटिग्रेशन ऑफ f of x dx. जर x नॉट टू x असेल तर हा आपण y नॉट टू y म्हणू. म्हणजे या ठिकाणी डीवायचं इंटिग्रेशन y येईल, y इक्वल टू y नॉट प्लस ह्याचं जे काय इंटिग्रेशन येईल ते त्या हा जो काय y असेल तो सोल्युशन असेल. समजा इनिशियल कंडिशन दिले नसेल तर आपण कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन त्या ठिकाणी ऍड करतो. यू ऍड जस्ट कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. केव्हा केव्हा केलं आपण, जर तुमचा f ऑफ x y इंडिपेंडेंट ऑफ x असेल तर. नसेल तर पुन्हा आपल्याला त्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत त्या आपण नंतर डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी शिकणार आहोत. आता इथं जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पाहायचं आपल्याला. एका उदाहरणाद्वारे पाहू आपण नेमकं काय करतोय ते. dy बाय dx इक्वल टू 1 आहे असं मी एक डिफरन्शियल इक्वेशन घेतलंय. आताच आपण ठरवल्याप्रमाणे dy बाय dx हा काय असतो, स्लोप असतो, टँजेंट जो काय ग्राफ असेल, स्लोप किंवा टँजेंट ऍट एव्हरी पॉइंट ऑफ द कर्व. याचं केअरफुली ऑब्झर्व केलं तर याचं सोल्युशन काय असेल बरे. व्हॉट इज सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन? जनरल सोल्युशन dy बाय dx इक्वल टू 1 आहे म्हणजे कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह 1 असतो, y इक्वल टू x घेतला आपण x चा, आणि लिमिट दिलं नसेल तर कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी ऍड करू शकतो y इक्वल टू x प्लस c. तुम्ही जर तुलना केली याची y इक्वल टू mx प्लस c, या ठिकाणी याचा स्लोप हा काय 1 आहे. म्हणजे आता मी डायग्राम करतो या ठिकाणी. इंडिपेंडेंटला मी x ऍक्सिस वर रिप्रेझेंट करायचं, डिपेंडेंटला y. आता स्लोप 1 असेल म्हणजे काय, tan थिटा इक्वल टू 1 म्हणजे थिटा इक्वल टू 45 डिग्री. तर प्रत्येक पॉइंटला या प्लेनमध्ये प्रत्येक पॉइंटला 45 डिग्रीचा आपल्याला ड्रॉ करायचं. म्हणजे समजा आता कलर या ठिकाणचा पॉइंट घेतला, 45 डिग्री अँगलने आपण काढतोय. 45 डिग्री ते कुठलाही पॉइंट घ्या, इट शुड बी ऑफ 45 डिग्री. लक्षात घ्यायचं की याचा एक्स ऍक्सिस त्याने अँगल काय केला असेल, 45 डिग्री एवढं केलं असेल. हे सिंपल इक्वेशन आहे. असं प्रत्येकाचं जिओमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपल्याला करता आलं पाहिजे. तर हे जे आहे, तर तुम्ही हे सगळे जॉईन केले ते सगळे पॅरलल्स आहेत. दिस ऑल आर पॅरलल्स. ईच इज हॅव्हिंग एक्स ऍक्सिसचा बरोबर त्याचा अँगल काय आहे, 45 डिग्री. हे डायरेक्शन्स आहेत सगळे टँजेंट. आणि हा जो आपण याला काय म्हणतो आपण, डायरेक्शन फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन फील्ड. द डायरेक्शन फील्ड कोणामुळे आलेली, गिवन बाय y डॅश इक्वल टू 1. y डॅश इक्वल टू 1 नाही तर y डॅश म्हणजे कोण, हा 1 घेतलेला. f ऑफ एक्स वाय इक्वल टू 1 थोडक्यात. y डॅश ऐवजी मी याला f ऑफ एक्स वाय इक्वल टू 1 असेल तर f ऑफ एक्स वाय इक्वल टू 1 असलेले हे काय, डायरेक्शन फील्ड आहे. याचं जिओमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आहे. आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊन पाहूयात आपण. याच्यामध्ये y डॅश इक्वल टू मी ky घेतलं तुम्हाला, y डॅश इक्वल टू ky. काय असेल सोल्युशन, यामधलं जे घेतलं आपण तेच घेऊयात. व्हॉट इज y डॅश इक्वल टू मायनस xy घेतो मी यापेक्षा, ky नकोच. y डॅश इक्वल टू मायनस x. ऍडमिट करा, म्यूट करा कोणाचा आवाज असते ते.
चैताली सुरवसे, केंद्रीय स्वप्नील, आवाज बंद करा तुमचा. याचं सोल्युशन सांगा. y डॅश इक्वल टू मायनस एक्स वाय. y डॅश म्हणजे dy बाय dx इक्वल टू मायनस एक्स वाय आणि विथ कॉन्स्टंट घेऊन करूयात आपण त्याला. हे पुन्हा व्हेरिएबल सेपरेबल प्रमाणे आपल्याला करता येईल. ह्या अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण बीएससी ला केलेल्या आहेत की आता विथ रिस्पेक्ट टू वाय करायचं असेल तर वायच्या टर्म एकीकडे आणायच्या आणि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं असेल तर एक्सच्या टर्म एकीकडे आणायच्या. पण आपण वायचं इंटिग्रेशन आपल्याला माहिती आहे काय ते लॉग वाय आणि मायनस एक्स इंटिग्रेशन आहे मायनस एक्स स्क्वेअर डीएक्स. तर वाय हा काय एक्स स्क्वेअर डीएक्स येणार नाही, कॉन्स्टंट घेतो e टू द पॉवर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस सी. तर याला आपण असं म्हणू शकतो y इक्वल टू के इंटू e टू द पॉवर मायनस एक्स स्क्वेअर, कारण e टू द पॉवर सी ला आपण कोणता तो कॉन्स्टंटच आहे. हे सोल्युशन आहे. त्याचं मॅटलॅबवर आपल्याला ग्राफ टाकून पाहावं लागेल काय. ह्याचं सोल्युशन आहे y इक्वल टू के e टू द पॉवर मायनस एक्स स्क्वेअर. e टू द मायनस पॉवर एक्स स्क्वेअरचं फील्ड आपल्याला या पुस्तकामध्ये दिलेली त्याप्रमाणे मी काढतो इथे. एक्स ऍक्सिस जो एक तो समजा हा ग्राफ काढला इथे फक्त बेल शेप येईल. हा जर नॉर्मल कर्वचा विचार केला तर त्याप्रमाणेच आहे. आणि हा आहे y इक्वल टू जस्ट कॉन्स्टंटची किंमत 2 घेतली 2 e टू द पॉवर मायनस एक्स स्क्वेअर. फक्त कॉन्स्टंटची किंमत 2 घेतली, वेगवेगळे कर्व त्या ठिकाणी काढायचे. आता फक्त त्याच्या प्रत्येक पॉईंटला टँजंटचा विचार करायचा. dy बाय dx म्हणजे काय, ह्या ठिकाणी टँजंट याचा असा असेल, या ठिकाणी याचा असा असेल. टँजंट ऍट दिस पॉइंट. I have to use different color for this. आता जसा कर्व काढला असं प्रत्येक आता k इक्वल टू 1 आला तर याच्याप्रमाणे शेप येईल. k इक्वल टू 3 हे शेप येतील. ह्या प्रत्येक पॉइंटला तुम्ही टँजंट काढायचे आणि मग सगळे आता हे कर्व प्रत्येक कर्व सोल्युशन काय आहे, आणि आपला कॉन्स्टंट इनिशियल कंडिशन प्रमाणे डिपेंड नाही आहे. कॉन्स्टंट जनरल आहे. कॉन्स्टंट 0 बी असू शकतो. 0 कॉन्स्टंट असलं तर काय असेल, सरळ सरळ हे येईल. बिकॉज कॉन्स्टंट इन्फायनाइटली मेनी रिअल नंबर्स आहेत. या प्रकारे हे भरपूर कर्व मिळतील आणि प्रत्येक कर्वला प्रत्येक पॉइंटला जे डायरेक्शन फीड येईल याप्रमाणे टँजंट वेगवेगळी. तर ही त्याची डायरेक्शन फीड ऑफ, याला मी एफ ऑफ एक्स वाय इक्वल टू मायनस एक्स वाय असं म्हणतो. एफ ऑफ एक्स वाय म्हणजे काय, वाय डॅश, त्याचं आपण सोल्युशन काढलं. दिस इज डायरेक्शन फीड गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाय इक्वल टू मायनस एक्स वाय and in which y has to be greater than 0, otherwise y निगेटिव्ह असेल तर पुन्हा 1 upon log y ते log of निगेटिव्ह टर्म या प्रकारच्या गोष्टी येतील. तर या ठिकाणी फक्त मेन्शन करावं लागेल की y पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथं याच्यावरच ग्राफ येणार आहे, खाली येणार नाही. y पॉझिटिव्ह बिकॉज ऑफ log of which term exists that we know. 0चं पण लॉग एक्झिस्ट नाही, y 0 असून पण या ठिकाणी उपयोग नाही. y 0 असलं तरी काय होईल, y निगेटिव्ह असलं तरी काय होईल, आपण याचा विचार या ठिकाणी करू शकतो. e टू द पॉवर मायनस एक्स स्क्वेअर 1 घेतलं तर एक वेल शेप कर्व येतो. तो आपण मॅटलॅबला इझिली रेंज टाकून आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर हे जे आहे ते डायरेक्शन फीड गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाय. एफ ऑफ एक्स वाय म्हणजे वाय डॅश. मी वाय डॅश आहे, वाय डॅश हा एफ ऑफ एक्स वाय आहे. मी फक्त वाय डॅश ऐवजी एफ ऑफ एक्स वाय म्हटलं या ठिकाणी. कोणाला काही शंका असेल तर विचारा या ठिकाणी. आता आणखी एक याच्यावर आपण रिमार्क करू शकतो की नेहमीच तुम्हाला वाय डॅश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाय असं करता येणार नाही. काही गोष्टी या ठिकाणी असतील. मात्र जो हायेस्ट ऑर्डर असेल तो डिग्री 1चा म्हणजे ऑर्डर 1चा असेल. डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफर्स साइटली इन मोर डिफरंट फॉर्म. त्याच्यामध्ये काय असेल, सरळ सरळ आणखी सोपे व्हायचे. एफ हे फंक्शन असं असेल, एफ ते फंक्शन किंवा इक्वेशन असेल इक्वल टू 0. त्याच्यामध्ये एक्स असेल म्हणजे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असेल, त्याच्यामध्ये वाय असेल आणि त्या वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. याला सुद्धा तुम्ही डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणू शकता. फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे असं फंक्शन ज्याच्या 3 टर्म्स असतील. इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल डिफरन्शियल इक्वेशन करताना आपण केलंय. An equation involving independent variable, dependent variable and its differential coefficients. That equation is called as differential equation.
मग त्या डिफरन्शियल कोएफिशियंट हा फर्स्ट ऑर्डरचा असेल तर आपण फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन त्याला त्या ठिकाणी म्हणतो. अजून लिनियरचे आपण डेफिनेशन या ठिकाणी केलेलं नाहीये. काही शंका असेल तर विचारा तुम्ही या ठिकाणी डिफरन्शियल इक्वेशनच्या. डिग्री 1 डिग्री 2 च्या सोल्युशन मेथड्स तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सला पाहिले असतील ते पाहून घ्या. अडचण एक विचारा. व्हिडिओ चालू करा सर्वजण. मला पाहू द्या सर्वजण जागी राहता.